Yes, hello dear students. This is Dr. Utkarsha Thakre and we are starting with a new chapter, that is plant tissue and anatomy. Now in this chapter, we'll study the anatomy of different parts of plant body in details. Now we'll see the meanings of the words in the title of the chapter. That tissue, what do we understand by tissue? And secondly, we will see what is anatomy. What is anatomy? You might have studied during your schooling days. Anatomy is a branch of biology where we study the internal structure of organism. The study of internal structure of an organism is called as anatomy. You know it well that every living organism is made up of cells, and the cells they together carry a certain function. Similar types of cells come together, or different types of cells come together and form a specific function. So tissue is a group of cells which are structurally similar, which are functionally similar, which are having the same function. Such a group of cell is called as tissue. So what do you understand by tissue? Tissue is a group of structurally and functionally similar cells having the same origin and they carry the same function. That group of cells is referred as tissue. In this lecture, we'll study different types of plant tissues, their function, their structure in details. Now, let us go with the first slide, very first slide. The first slide is of plant tissue. Is yes, now it is okay. So in case of plant tissues, you know it well, the plant tissues are of two types. Which are they? They are simple tissues, the permanent tissues and the meristematic tissue. The meristematic tissue is a tissue. पहिल्यांदा आपण टिश्यू म्हणजे काय बघितलं, मग टिश्यूचे दोन प्रकार प्लांट टिश्यूचे, एक मेरिस्टमॅटिक टिश्यू आणि दुसरा परमनंट टिश्यू. आता हे सगळा जवळपास हा चॅप्टर 8.1 to 8.8 syllabus मधून डिलीट केलाय. Since it is a pandemic year, the whole chapter near about, actually the whole chapter has been deleted from your syllabus just for the point of view of preparation for the NEET exam. We will reveal the chapter. So what is meristematic tissue? The tissue which has a power of repeated division. सतत विभाजनाची क्षमता ज्या सेल्स मध्ये असते त्या सेल्सला आपण मेरिस्टमॅटिक सेल्स म्हणतो, आणि त्या सेल्स जो टिश्यू तयार करतात त्याला आपण मेरिस्टमॅटिक टिश्यू म्हणतो. ऑन द कॉन्ट्ररी, परमनंट टिश्यू इज अ टिश्यू विच हॅज लॉस्ट द स्पेसिफिक पॉवर ऑफ डिव्हिजन. ज्या सेल्स मधली विभाजनाची शक्ती पूर्णपणे लुप्त झालेली असते त्या सेल्सला आपण मग परमनंट टिश्यू म्हणतो. सो परमनंट टिश्यू इज अ टिश्यू विच हॅज लॉस्ट इट्स पॉवर ऑफ डिव्हिजन. On the contrary, what is meristematic tissue? It is a tissue which has a capacity of, which has the specific capacity of repeated division. ज्याला विभाजन क्षमता असते त्यांना आपण मेरिस्टमॅटिक टिश्यू म्हणतो. आता ह्या सेल्स इमॅच्युअर असतात, त्याची स्पेसिफिक कॅरेक्टर्स आहेत. सेल्स आयसोडायमेट्रिक जवळपास सारख्या साईजचे असतात. पहिलं तर कॅरेक्टर हे आहे की they have capacity of repeated division, so they can divide and redivide repeatedly. Secondly, they are small, immature असतात, small असतात, but isodiametric म्हणजे सारखी साईज असते. सगळ्या पॉलिगोनल, सगळ्या राउंडेड तर सगळ्या राउंडेड likewise. Generally they are polygonal shape and they are compactly arranged. Newly formed cells असतात त्या अगदी दाटीने अरेंज झाले असतात without intercellular spaces, so they are compactly arranged. Their cell wall is elastic and made up of cellulose. त्यांची cell wall plant cell आहे, cell wall cellulose ची बनली असते, and it is thin and elastic. Cell wall ही thin elastic असते.
प्रत्येक सेल सतत डिव्हाइड करते तर त्याच्यामध्ये प्रॉमिनंट न्यूक्लियस पाहिजे, भरपूर सायटोप्लाझम असलं पाहिजे, कारण तो सायटोप्लाझम पण डिव्हाइड होतो सेल डिव्हाइड होत असताना. तर म्हणून ह्या सेल्स मध्ये इनफ सायटोप्लाझम असतो, dense सायटोप्लाझम इज देअर, प्रॉमिनंट न्यूक्लियस इज ऑल्सो देअर, न्यूक्लियस पण अत्यंत प्रॉमिनंट त्या ठिकाणी असतो. आणि या सेल्स मध्ये साधारणपणे व्हॅक्युल्स ऍबसेंट असतात, आणि जर असल्यास तर त्या अत्यंत छोट्या साईजच्या असतात. व्हॅक्युल्स आर टोटली ऍबसेंट, अँड इफ दे आर प्रेझेंट exceptionally they are very small in size. Mitochondria are more in number. Mitochondria energy storing unit आहे, एनर्जी हाऊस ऑफ सेल म्हणतो आपण त्याला, कारण विभाजनाला भरपूर शक्ती लागते. आणि मग त्या शक्ती कुठनं मिळते तर पॉवर हाऊसेस मधनं. मायटोकॉन्ड्रिया रेफर्ड ॲज पॉवर हाऊसेस ऑफ सेल, कारण त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये एटीपी साठवले असतात. आपण रेस्पिरेशन मध्ये बघितलं की एटीपी सिंथेसिस हे मायटोकॉन्ड्रियामध्ये होतं, आणि विभाजनाला भरपूर शक्ती लागते, म्हणून त्या साधारणपणे मेरिस्टेमॅटिक सेल्स मध्ये मायटोकॉन्ड्रियाचा नंबर जास्त असतो. रिझर्व फूड कमी असतं, रिझर्व फूड इज लेस, अँड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज व्हेरी हाय ड्यू टू रॅपिड मेटाबॉलिझम. त्याच्यामध्ये सतत विभाजन होत असतं, म्हणजे हे मेटाबॉलिझम जास्त होत असल्यामुळे या सेल्स मध्ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन कमी असतो. आता ह्या सेल्स कशा असतात इथे आपण बघतो. दीज आर कॉम्पॅक्टली अरेंज, हे बदला डेन्स प्रॉमिनंट न्यूक्लियस, हा डेन्स सायटोप्लाझम, and thin elastic wall which are compactly arranged, such are the meristematic cells. त्या properties बघितल्या आपण meristematic cells च्या. Now we'll see where the meristem is present. Meristem is generally present at the apical part of the tissue, apical part of plant body, जसं रूट अपेक्स आहे, शूट अपेक्स आहे, किंवा लीफच्या बेसला असतं, त्याला इंटरकॅलरी मेरिस्टेम म्हणतात. तर मेरिस्टेम प्लांट बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी असतं. But this meristematic tissue can be classified into different types on the basis of their origin and development. They are classified into 3 types as promeristem, primary meristem, and secondary meristem. On the basis of the position, their position in the plant body मध्ये कुठे आहेत, प्लांट बॉडी मध्ये ह्या मेरिस्टेमॅटिक सेल्स, त्यावरून सुद्धा त्याचे 3 प्रकार पडतात. अपायकल मेरिस्टेम, अपेक्सला असेल तर अपायकल मेरिस्टेम, मध्ये कुठेतरी असेल लिफ्टच्या मध्ये बेसला किंवा नोडल एरियामध्ये, तर त्याला इंटरकॅलरी मेरिस्टेम असं म्हणतात. आणि लॅटरल साइडला असेल, साइड वॉल्सला स्टेमच्या किंवा ग्रोईंग ऍक्सिसच्या लॅटरल साइडला असेल तर त्याला आपण म्हणतो लॅटरल मेरिस्टेम. असं अशा प्रकारे ऑन द बेसिस ऑफ पोझिशन देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, as apical मेरिस्टेम, इंटरकॅलरी मेरिस्टेम, अँड लॅटरल मेरिस्टेम. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, त्याचं प्रत्येक ठिकाणी ह्या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूचं फंक्शन पण वेगवेगळं असतं. अकॉर्डिंगली इट इज रेफर्ड ॲज प्रोटोडर्म, एकदम ज्युएनाइल मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतो तो, मग प्रोकॅम्बियम आणि ग्राउंड टिश्यू. So these are the classifications on the basis of its origin, on the basis of the position, on the basis of the functions. साधारणपणे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूचे काय फंक्शन असतात तर एक सतत डिव्हाइड होतं, नवीन सेल्स तयार करतं. सो ग्रोथ इज वन ऑफ द फंक्शन. तर पहिलं फंक्शन काय की वाढ, विकास, याच्याकरता हे मदत करतं, सिन्स इट इज कंटिन्युअसली इन द स्टेट ऑफ division. So growth is the very first function. Then it also gives rise to the leaves, flowers, branches. इंटरकॅलरी मेरिस्टेम जो असतो तो लीव्हच्या निर्मितीला मदत करतो, किंवा अपायकल मेरिस्टेमचा थोडा पार्ट जो मागे राहतो त्याच्यापासून ऍक्सिलरी बर्ड्स वगैरे तयार होतात, ज्याच्यापासून पुढे ब्रांचेस किंवा लीव्हची निर्मिती होते. इंटरकॅलरी मेरिस्टेम जे असतं इट हेल्प्स द इलॉंगेशन नोडल पार्टचा किंवा पिट्युलचा लांबी वाढवण्याकरता, म्हणून इंटरकॅलरी मेरिस्टेम मदत करतं. व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये पण मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतो, ज्याला आपण व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम म्हणतो. तो सुद्धा नवीन सेल्स, आता कॅम्बियम मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आहे तर नवीन सेल ऍड करतो तो व्हॅस्क्युलर बंडल मध्ये. आणि नंतर मग सेकंडरी ग्रोथ मध्ये सुद्धा हा कॅम्बियम टिश्यू नवीन सेल्स ऍड करतो अँड फॉर्म गिव्स द प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ऑन द स्टेम अँड रूट. त्याला आपण कॉर्क कॅम्बियम वगैरे असं म्हणतो. तर अशा पद्धतीने these are the different functions of मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. ऍक्च्युअली याचे भरपूर फंक्शन्स आपण लास्ट मध्ये पण घेऊ शकलो असतो. आपण सुरुवातीला आता इथे स्पेस होता, आपण पहिल्यांदा फंक्शन्स बघितले. त्याच्यानंतर आपण क्लासिफिकेशन 1 by 1 बघू इन डिटेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अँड डेव्हलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी. Now on the basis of origin and its development, there are the
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स एज प्रो मेरिस्टेम और प्रायमॉर्डियल मेरिस्टेम. अगदी अर्ली स्टेजला ते तयार होतं. प्रायमरी मेरिस्टेम आणि सेकंडरी मेरिस्टेम. आता प्रायमॉर्डियल मेरिस्टेम और प्रो मेरिस्टेम, त्याला प्रो म्हणजे सगळ्यात अगोदर तयार होणार, म्हणजे ग्रोथ स्टेज मध्ये अगदी एम्ब्रायोनिक स्टेज मध्ये जो मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतो त्याला म्हणतो आपण प्रो मेरिस्टेम और प्रायमॉर्डियल मेरिस्टेम. हेन्स इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम. जनरली प्रायमरी स्टेज मध्ये म्हणजे एम्ब्रायोनिक स्टेज मध्ये हे तयार होतं. ते अतिशय छोटसा एरिया आणि म्हणजे अगदी रूटचा अगदी अग्राकडला भाग म्हणजे टोकाकडला भाग किंवा स्टेमचा टोकाकडला भाग नवीन तयार झालेला असतात, तर अगदी अग्राला म्हणजे टोकाला हा हे मेरिस्टेम असतं. जनरली जसं मी सांगितलं की हा एम्ब्रायोनिक स्टेजला तयार होतो आणि याच्यापासून मग दुसरा टाईप म्हणजे प्रायमरी मेरिस्टेमची निर्मिती होते. म्हणजे प्रायमॉर्डियल मेरिस्टेम पासून किंवा प्रो मेरिस्टेम पासून प्रायमरी मेरिस्टेमची निर्मिती होते. ह्या सेल्स साधारणपणे डिवाइड होतात आणि परमनंट टिश्यू इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम दिस प्रायमॉर्डियल मेरिस्टेम और प्रो मेरिस्टेम, किंवा मग प्रायमरी मेरिस्टेम सुद्धा एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम पासून त्याची निर्मिती म्हणजे प्रायमरी मेरिस्टेम. आता प्रायमरी मेरिस्टेम जो प्रो मेरिस्टेम पासून किंवा एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम पासून तयार झालेला आहे, त्याच्यामुळे बरेचसे कॅरेक्टर्स आहेत जे प्रो मेरिस्टेमचेच असतात. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम, देअरफॉर कॉल्ड ॲज प्रायमरी मेरिस्टेम. इट एक्झिस्ट इन द प्लांट राईट फ्रॉम द, अगदी सुरुवातीपासून असतो, कारण एम्ब्रायोनिक स्टेजला अतिशय छोटूसा भाग एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेमचा असतो आणि तो थोडासा मॅच्युअर झाला की त्याच एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेमला मग आपण प्रायमरी मेरिस्टेम म्हणतो. म्हणून अगदी सुरुवातीपासूनच आपल्याला प्रायमरी मेरिस्टेम ग्रोथ स्टेज मध्ये दिसून येतं. It is always in a state of division and gives rise to primary permanent tissue. याच्यापासून सेकंडरी मेरिस्टेम पण तयार होतं किंवा प्रायमरी परमनंट टिश्यू पण तयार होतो. साधारणपणे सेकंडरी मेरिस्टेम जे लॅटरली प्रेझेंट असतं, लॅटरल पोझिशनला असतं, जसं इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम आहे किंवा कॉर्क कॅम्बियम आहे, हे सेकंडरी मेरिस्टेम आहे. तर ते सेकंडरी मेरिस्टेम प्रायमरी मेरिस्टेम पासून तयार होतं. पण प्रायमरी मेरिस्टेम कशापासून तयार झालं, तर एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम पासून. आणि ह्या प्रायमरी मेरिस्टेम पासून काय तयार होतं, तर प्रायमरी परमनंट टिश्यू तयार होतं. म्हणजे एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम जे अगदी सुरुवात मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूच्या निर्मितीची जी होते ती एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम होती. त्याच्यापासून प्रायमरी मेरिस्टेम तयार होते आणि प्रायमरी मेरिस्टेम पासून प्रायमरी परमनंट टिश्यू तयार होतो. इट फॉर्म्स द प्रायमरी परमनंट टिश्यू. आणि हा प्रायमरी परमनंट टिश्यू जो आहे तो सुद्धा काही प्रमाणामध्ये प्रायमरी परमनंट टिश्यू पण काही प्रमाणामध्ये सुरुवातीला डिव्हिजनची प्रक्रिया दाखवतो. त्याला एकदा परमनंट शब्द जोडला म्हणजे हळूहळू त्याची डिव्हिजन कॅपॅसिटी नष्ट होते. आणि हा जो प्रायमरी मेरिस्टेम आहे तो शूट अपेक्सला किंवा रूट अपेक्सलाच असतो. नंतर मग सेकंडरी मेरिस्टेम इट डेव्हलप्स फ्रॉम द पेरेन्कायमा बाय डिफरन्सिएशन. असं नाही की प्रायमरी मेरिस्टेम पासून सेकंडरी मेरिस्टेम तयार होतो. आपण काय म्हटलं, कारण प्रायमरी मेरिस्टेम पासून प्रायमरी परमनंट टिश्यू तयार होतो. ओके, प्रायमरी परमनंट टिश्यू म्हणजे पेरेन्कायमास खऱ्या अर्थाने तयार होतं. त्या पेरेन्कायमा पासून डिफरन्सिएशन होतं आणि सेकंडरी मेरिस्टेम तयार होतो. And now this secondary meristem during the latter it is produced during the latter stage of growth. म्हणजे अगदी अर्ली स्टेजला हा दिसून येत नाही आणि म्हणून मग याला आपण सेकंडरी मेरिस्टेम असं सुद्धा म्हणतो. इट गिव्स राइज टू सेकंडरी परमनंट टिश्यू. आणि हा प्रायमरी मेरिस्टेम हा प्रायमरी परमनंट टिश्यूची निर्मिती करतो, तर सेकंडरी मेरिस्टेम हा सेकंडरी परमनंट टिश्यूची निर्मिती करतो. आणि द सेकंडरी परमनंट टिश्यू इज जनरली प्रेझेंट लॅटरली. इट फॉर्म्स द लॅटरल मेरिस्टेम म्हणूया, जे कॅम्बियमच्या स्वरूपात व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये जे असतं ते लॅटरल मेरिस्टेम. तर इंटरफॅस्क्युलर कॅम्बियम, फॅस्क्युलर कॅम्बियम म्हणजे व्हॅस्क्युलर बंडलच्या झायलम आणि फ्लोएमच्या मध्ये जो मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतो त्याला इंटरफॅस्क्युलर कॅम्बियम म्हणतात. तर त्या ठिकाणी हा तो जो मेरिस्टेम आहे तो म्हणजे हा सेकंडरी मेरिस्टेम आहे. आपण जेव्हा व्हॅस्क्युलर बंडल शिकू त्यावेळेला पुन्हा तिथे तुम्हाला व्हॅस्क्युलर बंडल सेकंडरी मेरिस्टेम बघता येईल की झायलम आणि फ्लोएमच्या मध्ये जो मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतो तो असला तर त्याला ओपन व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणतात, नसला तर त्याला क्लोज व्हॅस्क्युलर बंडल म्हणतात. आपण व्हॅस्क्युलर बंडल शिकणारच आहोत तेव्हा तुम्हाला ते लक्षात येईल. तर तिथे जो मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू असतो त्याला आपण सेकंडरी मेरिस्टेम असं म्हणतो. इट इज प्रेझेंट इन द कॅम्बियम ऑफ रूट, कॅम्बियम ऑफ स्टेम, देन इन द कॉर्क,
फॉर एक्झाम्पल आर द एक्झाम्पल्स ऑफ सेकंडरी मेरिस्टेम. हे सगळे सेकंडरी मेरिस्टेमचे एक्झाम्पल आहेत. आता आपण बघणार आहोत नेक्स्ट type of classification on the basis of its function. There are three types as protoderm, procambium, and third is ground meristem. आता protoderm म्हणजे protos means first, so it is a young cambium growing from the young growing part of the plant body. प्रोटॉस म्हणजे पुन्हा फर्स्टली फॉर्म. तर हा अगदी सुरुवातीच्या काळात हा तयार होतो. इट गिव्स राईज टू द इपिडर्मिस, जी सगळ्यात बाहेरची लेअर असते कुठल्याही प्लांट ऑर्गनची. तर रूट असेल, स्टेम असेल, लीफ असेल, प्रत्येकाला स्किन लेअर असते प्रत्येक ऑर्गनला प्लांटच्या. ती स्किन लेअर आहे, त्याला म्हणतो आपण इपिडर्मिस. ही इपिडर्मिस प्रोटोडर्म पासून निर्माण होते. इट इज द आउटरमोस्ट टिश्यू, that is epidermis. Generally it is single layer and this epidermis is developed from the protoderm. It is a very young tissue and it is protective in nature. नंतर दुसरा आहे तो प्रोकॅम्बियम. हा जो प्रोकॅम्बियम, it is the primary vascular tissue and it shows elongation and differentiation. Procambium is a primary gives rise to the primary vascular tissue. प्रायमरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू ची निर्मिती करतो का? हाऊ? बाय इलॉंगेशन अँड डिफरन्सिएशन. त्याच्यामध्ये इलॉंगेशन होतं. या यंग सेल्सचं, प्रोटोडर्मच्या यंग सेल्सचं जेव्हा त्या इलॉंगेट होतात, त्या थोड्या डिफरन्शिएट होतात आणि त्यांच्यापासूनच मग जेव्हा प्रायमरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू तयार होतो, म्हणजे झायलम अँड फ्लेम तसे कंडक्टिव्ह टिश्यू, प्रायमरी कंडक्टिंग टिश्यू तयार होतो, तेव्हा त्याला आपण प्रोकॅम्बियम असं म्हणतो. नंतर तिसरा पार्ट आपण बघतो की ग्राउंड मेरिस्टेम. द पार्ट इज यंग ग्रोइंग रिजन. इट गिव्स राईज टू द हायपोडर्मिस. इपिडर्मिसच्या जस्ट खाली मल्टी लेअर झोन असतो, त्याला म्हणतो हायपोडर्मिस. तो ग्राउंड टिश्यूचा बनले असतो. जनरली ग्राउंड टिश्यू हा पेरेनकायमॅटसच असतो. तर इपिडर्मिसच्या खाली ती मल्टी लेअर झोन असतो, त्याला हायपोडर्मिस असं म्हणतो आपण. त्या हायपोडर्मिसच्या सेल्स ह्या ग्राउंड मेरिस्टेमच्या सेल्स असतात. किंवा कॉर्टेक्स जो मेजर पार्ट असतो एखाद्या स्टेमचा किंवा रूटचा. आपण एंडोटॉमी शिकणार आहोत पुढे, तुम्हाला कुठे एंडोडर्म कोणता, कॉर्टेक्स कोणता, पेरिसायकल काय, ते सगळं कळेल. सध्या फक्त आपण नाव बघतो इथे आणि सगळे पार्ट्स आपण डायग्राम मध्ये बघणार आहोत. तर इपिडर्मिसच्या जस्ट खाली हायपोडर्मिस असतं, त्याच्यानंतर मग मल्टी लेअर्ड झोन असतो, त्याला कॉर्टेक्स म्हणतो, तो पण पेरेनकायमॅटस असतो. हायपोडर्मिस बरेचदा कोरेनकायमॅटस असतो. नंतर मग एंडोडर्मिस, पेरिसायकल, दीज आर द प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ऑन द व्हॅस्क्युलर बंडल्स. हा पण कधी कधी ग्राउंड मेरिस्टेमचा भाग असू शकतो. मेडिलोरी रेज, ऑल दी अँड पीथ, म्हणजे अगदी सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम, त्याला म्हणतो पीथ. हे या ठिकाणी सगळ्या ठिकाणी ग्राउंड टिश्यू असतो. हे सगळे पार्ट तुम्हाला मी अॅनाटॉमी जेव्हा बघू रूट स्टेम की त्यावेळेला तुम्हाला हे सगळे हायपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसायकल, नंतर मग पीथ हे पार्ट बघता येतील. सो ऑल दिस टिश्यूज फॉर्म्स ऑफ ग्राउंड सिस्टीम. ऑल दिस टिश्यूज म्हणजे कोणकोणते झाले? हायपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसायकल, मेडुलरी रेज एटसेट्रा. दे फॉर्म द ग्राउंड टिश्यू सिस्टीम इन द प्लांट. प्लांट मधली ग्राउंड टिश्यू सिस्टीम ते तयार करतात. आणि हे अशा प्रकारे फंक्शन वरून ग्राउंड टिश्यू सिस्टीमचं वेगळं फंक्शन आहे, प्रोकॅम्बियमचं वेगळं फंक्शन आहे, प्रोटोडर्मचं. प्रोटोडर्मचं फंक्शन काय? टू फॉर्म इपिडर्मिस. प्रोकॅम्बियमचं फंक्शन काय? प्रायमरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू तयार करणं. आणि ग्राउंड टिश्यू काय? मेजर ग्रोइंग टिश्यू त्या ठिकाणी असतो, विच फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द स्टेम, root or stem or root, that is hypodermis, cortex, epidermis, sorry, hypodermis, cortex, endodermis, pericycle, pith, etc. नंतर अत्यंत सोपं तिसरं क्लासिफिकेशन बघतो ऑन द बेसिस ऑफ द पोझिशन ऑफ मेरिस्टेम इन द प्लांट बॉडी, दॅट इज apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. Now here it is the meristem present at the tip is called as apical meristem. In meristem present near the node or at the base of the leaf, it is called as intercalary meristem. The meristem which is present laterally along the axis, this is called as lateral meristem. These are the locations in the stem. रूट मध्ये पण apical meristem असतात, रूटच्या अपेक्सला.
आता अपायकल मेरिस्टेम म्हणजे काय? द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू विच इज प्रेझेंट ॲट द अपेक्स ऑफ व्हॉट? ऑफ द स्टेम ऑर द रूट. रूट किंवा स्टेमच्या अपेक्सला जे मेरिस्टेम असतं त्याला आपण म्हणतो अपायकल मेरिस्टेम. आता हा अपायकल मेरिस्टेमच्या सेल्स ज्या असतात यंग असतात, व्हेरी ज्युएनाइल असतात, दे आर रिपीटेडली डिवायडिंग. And in case of stem apex, they are present just at the apex. म्हणजे टोकाला ते असतात, अग्राला. But in case of root, they are subterminal. सब अपायकल डायरेक्ट अपेक्सला या टोकाला असतात त्या इतक्यात असतात. कारण काय? अपेक्सला काय? अपेक्स रूट अपेक्स इज कवर्ड बाय द रूट कॅप. रूटच्या टोकावरती रूट कॅप असते, म्हणून रूट कॅपच्या खाली आतल्या बाजूला अपायकल मेरिस्टेम असतो. सो इट इज नॉट टर्मिनल इन पोझिशन, इट इज सब टर्मिनल इन पोझिशन. साधारणपणे रूट मध्ये अपायकल मेरिस्टेम हे सब टर्मिनल असतं, तर अपेक्स मध्ये स्टेम मध्ये ते अपायकल मेरिस्टेम असतं, म्हणजे अपेक्सला असतं. आणि हा अपायकल मेरिस्टेमच्या सेल्स ज्या असतात दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लेंथ वाईज ग्रोथ. साधारणपणे त्यांच्यामुळे जी ग्रोथ होते त्याला आपण लेंथ वाईज ग्रोथ असं म्हणतो. आता ह्या ज्या अपायकल मेरिस्टेमच्या सेल्स असतात साधारणपणे दिस सेल्स the leftover part of these cells they produce the lateral branches. कधी कधी त्यांच्यापासून lateral branch मध्ये थोडासा भाग असा मागे राहतो आणि तोच मग इंटरकॅलरी मेरिस्टेम तयार करतो. आणि ह्या भागामध्ये कधी कधी ऍक्सिली तो छोटासा अपायकल मेरिस्टेमचा खालचा भाग जो खाली राहतो, थोडासा जो उरलेला टिश्यू असतो ग्रोथ मधनं, त्याच्यापासून मग ऍक्सिलरी बर्ड्स वगैरेची निर्मिती त्या ठिकाणी होते. ओके, तर अपायकल मेरिस्टेमच्या टर्मिनल पोझिशन असते शूट अपेक्स मध्ये आणि सब टर्मिनल असते रूट अपेक्स मध्ये. आता इंटरकॅलरी मेरिस्टेम म्हटला तर तो साधारणपणे लिफच्या बेसला किंवा नोडल एरियामध्ये साधारणपणे तो असतो. मेनली इट इज सीन इन केस ऑफ त्याची ऍक्टिव्हिटी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला मोनोकॉट्स मध्ये जास्त दिसून येते. डायकॉट्स मध्ये पण असतो, पण मोनोकॉट मध्ये पण नोडचा जवळचा भाग बघा थोडा फुगीर असतो. उसामध्ये बघा किंवा जॉर मेस मध्ये बघा, तर त्यांची इंटरकॅलरीची मेरिस्टेमची ऍक्टिव्हिटी फार प्रॉमिनंटली तुम्हाला मोनोकॉट्स मध्ये दिसून येते. मोनोकॉट स्टेम्स मध्ये साधारणपणे याची ऍक्टिव्हिटी दिसून असते. आणि दीज इन सेल्स ऑफ इंटरकॅलरी मेरिस्टेम दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ वाईज ग्रोथ. यांच्यामुळे सुद्धा यांच्या नवीन सेल्स ऍड होतात आणि याची लांबी वाढते स्टेमची. इंटरनोडल पार्टची दोन नोड्स मधला जो भाग आहे हा यांची लेंथ वाढते. कशामुळे? ड्यू टू द ऍक्टिव्हिटी ऑफ इंटरकॅलरी मेरिस्टेम. पण ह्या सेल्स शॉर्ट लिव्ड असतात. पुढे पुढे इनफ ग्रोथ झाली इंटरनोडल पार्टची की नंतर त्या डिसऑर्गनाइज होतात किंवा त्या नाशिवंत होतात किंवा त्या संपतात, त्यांची ती पॉवर संपून जाते आणि त्या ठिकाणी परमनंट टिश्यू तयार होतो. Lateral meristem, the cells of lateral meristem, they are responsible for increase in girth of the stem. स्टेम ची किंवा रूट मध्ये किंवा स्टेम मध्ये जिथे ते असतात तिथे त्याची गर्थ म्हणजे डायमीटर वाढवण्याचं काम करतात. दे आर प्रेझेंट अलॉंग द लॅटरली अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ द ऑर्गन. स्टेम असेल तर स्टेमच्या लॅटरल ऍक्सिसच्या अलॉंग त्या असतात, रूट असेल त्या रूटच्या लॅटरल ऍक्सिसच्या अलॉंग त्या असतात. आणि ह्या पण सतत डिवाइड करतात आणि ते शेवटी काय करतात की ही जी जाडी आहे स्टेमची किंवा रूटची जी लेंथ आहे ही डायमीटर जी आहे ही डायमीटर इन्क्रीज कशामुळे? ते ड्यू टू द ऍक्टिव्हिटी ऑफ लॅटरल मेरिस्टेम. सेल्स ऑफ लॅटरल मेरिस्टेम दे आर जनरली फाउंड इन द वॅस्क्युलर बंडल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म अँड डायकॉट इन अँजिओस्पर्म इन केस ऑफ डायकॉट्स. अँजिओस्पर्मच्या डायकॉट्स मध्ये आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये च्या वॅस्क्युलर बंडल्स मध्ये साधारणपणे लॅटरल मेरिस्टेम फार मोठ्या प्रमाणामध्ये असतं. कारण आपण बघितलं की लॅटरल मेरिस्टेम ह्या साधारणपणे कॅम्बियमच्या स्वरूपात असतो, which is present in between the xylem and phloem, and it is responsible for increase in the girth or diameter, ज्याला आपण म्हणतो जाडी, स्टेम किंवा रूटची जाडी वाढवण्याकरता हे मदत करते. दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम. आता इथपर्यंत आपण मेरिस्टेम बघितलं, मेरिस्टेमची जनरल प्रॉपर्टीज बघितल्या, मेरिस्टेमचे फंक्शन बघितले आणि नंतर मग मेरिस्टेमचं क्लासिफिकेशन बघितलं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोझिशन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन अँड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन अँड डेव्हलपमेंट. Now we'll see the permanent tissue. As we have seen that what is the permanent tissue? The tissue which has lost its power of division is called as permanent tissue. And this permanent tissue, once it lose the power of division, it acquire a permanent size, shape, and carry a particular function. ह्या ज्या परमनंट टिश्यू असतात त्या परमनंट टिश्यू मधल्या सेल्स ह्यांचा एक
डेफिनेट शेप असतो, डेफिनेट साईज असते आणि त्यांचं एक ठरलेलं फंक्शन असतं. दे मे कॅरी द फंक्शन ऑफ स्टेरेज, दे मे गिव्ह द मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, दे मे गिव्ह द रिजिडिटी टू द प्लांट. असं एखादं निश्चित फंक्शन असतं त्यांचं. त्यांचा फिक्स्ड साईज असतो, फिक्स्ड शेप असतो आणि त्यांनी त्याची विभाजनाची शक्ती गमावलेली असते. So such a tissue is called as permanent tissue. So permanent tissue is a tissue which has lost its power of division. It is having the permanent shape, size, and it is carrying a specific function. Such a tissue is called as a permanent tissue. Now the permanent tissue is of two types. That is called the simple permanent tissue and the complex permanent tissue. Now we'll see first of all the simple permanent tissue. There are only three types of simple permanent tissue. One is parenchyma, second is collenchyma, and third is sclerenchyma. There are three types of simple permanent tissue in case of plants. Which are they? Parenchyma, one simple permanent tissue. Second is a collenchyma. Third is a sclerenchyma. Now, parenchyma is a living. All these are living. No, all are not living tissues. This is जिथे न्यूक्लियस दिसतं ते लिव्हिंग आणि जिथे न्यूक्लियस दिसत नाही स्क्लेरेन्कायमा न्यूक्लियस दिसत नाही. दिस इज अ डेड परमनंट टिश्यू and these two are living permanent tissue कारण याच्यामध्ये न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम दिसतं. So collenchyma, parenchyma are living permanent tissue and sclerenchyma is a dead permanent tissue कारण त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस इज absent. Okay. Now the simple permanent tissue. आता याच्या डायग्राम कडे बघून याचे सगळे कॅरेक्टर्स आपल्याला सांगता आले पाहिजे. हाऊ द सेल्स आर. सेलचा साईज किंवा शेप हा रफली राउंडेड किंवा ओव्हल किंवा पॉलिगोनल पण असू शकतो. Then they have dense cytoplasm. They have prominent nucleus. यांच्यामध्ये असा prominent nucleus असतो, dense cytoplasm असतो and large vacuoles are present. याच्या vacuoles ह्या comparatively large असतात. रिक्तिका ह्या मोठ्या असतात. They have thin cell wall and they have intercellular. यांच्यामध्ये गॅप्स दिसतात आपल्याला. So they have intercellular spaces. त्यांच्यामध्ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस असतात. These are the characters. हे डायग्राम मध्ये दिसतात तेच कॅरेक्टर आहे. काय? न्यूक्लियस इज प्रॉमिनंट, dense cytoplasm, लार्ज व्हॅक्युल्स. याचे व्हॅक्युल्स कंपॅरेटिव्हली मोठ्या आहे. यांच्यामध्ये इंटरसेल कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात. जसं आपण मेरिस्मेटिक सेल्स बघितल्या त्या कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात. तशा कॉम्पॅक्टली अरेंज असतात नाही. दे हॅव इंटरसेल्युलर स्पेसेस अँड द फंक्शन इज डिफरंट. समटाइम्स जनरली मेजर फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ फूड, वॉटर और रेसिन्स, गम्स. अशा सेकंडरी मेटाबोलाइट्सचं पण स्टोरेज त्या करतात. कधी कधी यांच्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असतं तेव्हा आपण त्याला क्लोरेनकायमा म्हणतो. क्लोरेनकायमा इज ऍक्च्युअली पेरेनकायमा विच इज रिच इन क्लोरोप्लास्ट. जेव्हा पेरेनकायमामध्ये भरपूर क्लोरोफिल पिगमेंट असतात तेव्हा त्या पेरेनकायमालाच आपण काय म्हणतो? क्लोरेनकायमा. मग क्लोरेनकायमा हा वेगळा प्रकार नाही. पेरेनकायमा मध्ये जेव्हा क्लोरोफिल पिगमेंट जास्त असतं तेव्हा त्याला क्लोरेनकायमा म्हणतो. आणि हाच पेरेनकायमा जेव्हा मोठ्या मोठ्या एअरस्पेस त्याच्यामध्ये असतात, एस्पेशली इन द एक्वॅटिक प्लांट्स. एक्वॅटिक प्लांट्स मध्ये पेरेनकायमा मोठ्या मोठ्या अशा लार्ज एक्वॅटिक स्पेस असतात ज्याच्यामध्ये एअर फिल असलेली असते, म्हणजे पूर्णपणे हवा भरलेली असते. त्यामुळे काय होतं की ह्या ज्या प्लांट पार्ट मध्ये हे एरेनकायमा असतात त्याच्यामुळे तो प्लांट बायोंट म्हणजे हलका बनतो. तेव्हा अशा लार्ज एअर स्पेस असलेल्या पेरेनकायमाला आपण एरेनकायमा म्हणतो. which gives buoyancy म्हणजे हलकेपणा. which gives buoyancy to the plant part where it is present. स्टेम मध्ये असतील तर स्टेम हलकं बनतं, लीफ मध्ये असतील लीफ हलकं बनतं आणि पाण्यावरती तरंगतं. किंवा रूट पार्ट असेल तर त्याच्यावरती त्यामध्ये एअर फिल्ड सेल्स असल्यामुळे हा एरेनकायमा त्याच्यामुळे ते हलकं बनतं. सो इट प्रोव्हाइड्स बायोन्सी टू द सेल्स. सो अकॉर्डिंगली पेरेनकायमा हॅज मेनी फंक्शन्स. If it is rich in chloroplast and it is called as chlorinchyma and its function is to take part in photosynthesis. If it has large air-filled spaces, it is called as erenchyma. Generally, it is present in case of aquatic parts of the aquatic plants. And here, when the erenchyma, air-filled parenchyma, that is erenchyma, carry the function of giving buoyancy to the plant organs. Plant organ ला buoyancy म्हणजे हलकेपणा देण्याचं काम करतो. आणि नॉर्मल प्लांट्स मध्ये स्टोरेजचं काम करतो कोण? पेरेनकायमा कॅरी द फंक्शन ऑफ स्टोरेज. आता हे कुठे कुठे असतो पेरेनकायमा? सो पेरेनकायमा इज प्रेझेंट इन द इपिडर्मिस, इट इज प्रेझेंट इन द कॉर्टेक्स, इट इज प्रेझेंट इन द पेरिसायकल, इट इज प्रेझेंट इन द pith, even it is present in the mesophyll photosynthetic tissue of the leaf. कारण त्या ठिकाणी तो क्लोरेनकायमाच्या स्वरूपात असतो.
It is present in the endosperm. It is even present in the conductive tissue, xylem phloem सोबत सुद्धा हा पेरेन्कायमा असतो. त्याच्यात अकॉर्डिंगली त्याला झायलम पेरेन्कायमा, फ्लोएम पेरेन्कायमा असं म्हटलं जातं. सो हिअर इन ऑल पार्ट्स द पेरेन्कायमा इज प्रेझेंट. कुठे कुठे म्हटलं आपण, इपिडर्मिस मध्ये असतो, कॉर्टेक्स मध्ये असतो, पेरिसायकल मध्ये असतो, पीथ मध्ये असतो, मिझोफिल मध्ये असतो, एंडोस्पर्म मध्ये असतो, नंतर मग झायलम फ्लोएम ह्या कंडक्टिंग टिश्यू मध्ये सोबत सुद्धा पेरेन्कायमा असतो. आता याचं फंक्शन काय, तर स्टोरेज एक फंक्शन असतं, बायोन्सी प्रोव्हाइड करणं म्हणजे हलकेपणा प्रोव्हाइड करणं हे फंक्शन आहे, एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, कधी कधी ते स्टोमॅटल सेल्स सोबत पण असतात, त्याला गॅसेस एक्सचेंजचा पण मदत करतात ते, फोटोसिंथेसिस, पेरेन्कायमा असेल तर फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, वॉटर एटसेट्रा, ऑल दीज आर द फंक्शन्स ऑफ पेरेन्कायमा. कधी कधी हा पेरेन्कायमाच मेरिस्टेमॅटिक बनतो, आपण म्हटलं प्रायमरी मेरिस्टेम तयार करतो पेरेन्कायमा, तर आणि कॅम्बियम म्हणून डिव्हिजनची कॅपॅसिटी दाखवतो, आणि कॉर्क कॅम्बियम च्या स्वरूपात जेव्हा तो असतो तेव्हा सेकंडरी ग्रोथ मध्ये सुद्धा पेरेन्कायमा मदत करतो. सो दिस इज अबाउट द पेरेन्कायमा. नंतर आता आलो आपण क्लोरेन्कायमा, कोलेन्कायमा. कोलेन्कायमा मध्ये असाच सेम आहे, फक्त त्याच्यामध्ये डिफरन्स काय की हा इंटरसेल्युलर स्पेसिस अब्सेंट आहे, त्या पूर्णपणे गॅप्स फिल्ड झालेले आहे ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ सेल्युलोजिक थिकनिंग. सेल्युलोजिक वॉल आहे ज्या पेक्टिनने किंवा सेल्युलोजने यांच्या वॉल्स थिक असतात. देर इज डिपॉझिशन ऑफ अनइव्हन डिपॉझिशन ऑफ सेल्युलोज अँड पेक्टिन अलॉंग द कॉर्नर्स. या कॉर्नरला सेल्युलोजचं आणि पेक्टिनचं थिकनिंग असतं, आणि इथे ज्या गॅप्स असतात तशा त्या गॅप्स या ठिकाणी दिसत नाहीत. आणि अदरवाईज प्रॉपर्टीज आर सेम. पेरेन्कायमा सारखं त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असतं, डेन्स सायटोप्लाझम असतं, पण वॉल्स आता याची थिन राहतील का, नाही, कारण सर्व दूर थिकनिंग आहे लिग्निनचं आणि पेक्टिनचं, तर वॉल्स आर थिक. In case of कोलेन्कायमा, walls are thick due to the deposition of pectin and cellulose. And there is presence of pits, म्हणजे छोट्या छोट्या खाचा असतात, त्याच्यामध्ये असे छोट्या छोट्या खाचा असतात ज्याच्यामधनं दोन सेल एकमेकांशी सायटोप्लाझमिकली कनेक्टेड असतात. त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असतं, प्रॉमिनंट सायटोप्लाझम असतं, न्यूक्लियस असतं, व्हॅक्युल्स पण असतात, बट द व्हॅक्युल्स आर स्मॉलर इन साईज. इथे ज्या मोठ्या मोठ्या व्हॅक्युल्स असतात पेरेन्कायमामध्ये, त्याच्यामधल्या व्हॅक्युल्सच्या स्मॉलर साईजच्या असतात, स्मॉल इन साईज. इंटरसेल्युलर स्पेसिस असतील का आता इथे, कारण थिक वॉल्स आहेत, इंटरसेल्युलर स्पेसिस आर टोटली ऍबसेंट. द सेल्स आर सर्क्युलर, ओव्हल, सर्क्युलर किंवा ओव्हल सेल्स असतात, आणि नेहमी थिक वॉल सेलचं फंक्शन असतं टू गिव्ह मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. थिक वॉल सेल असली की त्या नेहमी काय करतात, तर मजबूती प्रोव्हाइड करतात, ते गिव्ह मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. सो कोलेन्कायमा आहे किंवा स्क्लेरेन्कायमा सुद्धा आहे, त्यांच्या वॉल्स थिक असतात, म्हणून त्यांचं फंक्शन काय, टू गिव्ह मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. हे नक्की लक्षात ठेवायचं की थिक वॉल सेल म्हणजे टू गिव्ह मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, आणि थिन वॉल सेल्स म्हणजे स्टोरेज. आता पेरेन्कायमा थिन वॉल सेल्स स्टोरेज हे फंक्शन आहे, कोलेन्कायमा थिक वॉल सेल्स देअरफॉर स्टोरेज इज नॉट द फंक्शन. इट्स फंक्शन इज टू गिव्ह मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी देणं, स्ट्रेंथ देणं. स्क्लेरेन्कायमा पण थिक वॉल्ड आहे, तिथे पण मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देणं, थिकनेस देणं, रिजिडिटी देणं, हे काम स्क्लेरेन्कायमाचं सुद्धा असतं. म्हणजे थिक वॉल्ड असतील तर ते स्ट्रेंथ, मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देणं हे महत्वाचं काम त्या ठिकाणी असतं. The कोलेन्कायमा cells, they are present in the stem, they are present in the leaf petiole. Leaf petiole मध्ये, स्टेम मध्ये, इपिडर्मिसच्या खाली साधारणपणे कोलेन्कायमा सेल्स असतात, मे बी इन द फॉर्म ऑफ पॅचेस ऑर मल्टी लेअर्ड झोन. इपिडर्मिसच्या खाली हायपोडर्मिसचा झोन असतो, तो हायपोडर्मिस बरेचदा कोलेन्कायमाचा बनलेला असतो, आणि त्याचा उपयोग काय होतो, तर स्टेम लीफला वाकून देणं, प्रिव्हेंट फ्रॉम बेंडिंग ऑर टिअरिंग, पान फाटू नये म्हणून, त्यात तो बेंड होऊ नये म्हणून, किंवा पिटिओल पण पटकन बेंड होऊ नये म्हणून, किंवा स्टेम नाजूक न राहता ते बेंड होऊ नये म्हणून, हा कोलेन्कायमा त्याला स्ट्रेंथ देतो, मजबूती देतो. आणि कोलेन्कायमा जनरली इट इज ऍबसेंट इन केस ऑफ मोनोकॉट, अँड इट इज प्रेझेंट इन केस ऑफ डायकॉट. एस्पेशली डायकॉट मध्ये, डायकॉटच्या रूट मध्ये तो ऍबसेंट असतो, पण मोनोकॉट्स मध्ये जनरली टोटली कोलेन्कायमा इज ऍबसेंट. डायकॉट्स मध्ये असतो, फक्त डायकॉटच्या रूट मध्ये कोलेन्कायमा असत नाही. डायकॉटच्या स्टेम, सनफ्लॉवरचं स्टेमचं आता तुम्ही प्रॅक्टिकल केलं असतं, सनफ्लॉवर स्टेमचा टीएस घेतला असता, त्याच्यामुळे तुम्हाला कोलेन्कायमा बघता आला असता, पण अनफॉर्च्युनेटली ते प्रॅक्टिकल तुमचं झालेलं नाहीये. सो दिस इज अबाउट कोलेन्कायमा. आता फंक्शन काय कोलेन्कायमाचं, टू गिव्ह मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. दुसरं काय, टू प्रोटेक्ट द लीव्स फ्रॉम टिअरिंग. थर्डली काय, टू प्रिव्हेंट फ्रॉम बेंडिंग, स्टिफनेस द्यायचा वीक स्टेम, ज्युएनाइल स्टेमला किंवा पिटिओलला स्टिफनेस देणं, हे काम कोलेन्कायमाचं
आहे. नंतर तिसरा पार्ट परमनंट टिश्यू म्हणजे स्क्लेरेन्कायमा, हा मात्र डेड परमनंट टिश्यू आहे. कारण काय, ह्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नाही, वॉल्स आर थिक, इट इज अ डेड सेल. सेल्स डेड टिश्यू म्हणूया सेल म्हणण्यापेक्षा. जनरली आता ह्या सेल्स डेड सेल्स म्हणतो आपण, सुरुवातीपासून अगदी बिगिनिंग पासून हा डेड असतो का, इनिशियली ड्युरिंग द इनिशियल ग्रोथ स्टेजेस इट इज लिव्हिंग, इट इज अ लिव्हिंग टिश्यू. पण जसं तो मॅच्युअर होतो त्याचा न्यूक्लियस गायब होतो, म्हणजे डिसइंटिग्रेट होतं आणि त्याच्यामध्ये मॅच्युरिटीला फक्त थिक वॉल्सच आपल्याला दिसतात आणि मग त्याला इट बिकम्स डेड. आपण त्याला डेड टिश्यू असं म्हणतो. द सेल्स आर डिव्हाइड ऑफ सायटोप्लाझम, ओनली थिकंड वॉल अँड न्यूक्लियस इज प्रेझेंट. त्याच्यामध्ये फक्त थिक वॉल दिसतात, त्याच्यामध्ये सायटोप्लाझम दिसत नाही आणि न्यूक्लियस पण दिसत नाही. आणि वॉल्स थिक का असतात, ड्यू टू द डिपॉझिशन ऑफ लिग्निन. त्याच्यामध्ये पिट्स असतात, ह्या पिट्स ज्या असतात त्या पिट्स ट्रान्सफर्स असू शकतात किंवा सिंपल पिट्स पण असू शकतात, सिंपल प्लेन पिट्स पण असू शकतात. आता हा स्क्लेरेन्कायमामध्ये दोन प्रकारचे सेल्स असतात, एक ते फायबर्स आणि दुसरं म्हणजे स्क्लिरॉइड्स. फायबर्स म्हणजे अशा इलॉंगेटेड, त्याला फायबर्स म्हणतात, आणि स्क्लिरॉइड सेल्स आता सर्क्युलर असतात. फायबर सेल्स आणि स्क्लेरॉइड मध्ये फंक्शन मेजर डिफरन्स काय, ह्या फायबर्स टिपरिंगच असतात, पण ह्या टिपरिंग सेल्स ज्या असतात त्या एकमेकांमध्ये इंटरलॉकिंग असतात, अशा पद्धतीने इंटरलॉक होतात. या ठिकाणी डायग्राम असतात, ह्या एकमेकांना अशा पद्धतीने ऑब्लिकली अटॅच असतात. सो दे आर इंटरलॉक, एकमेकांमध्ये लॉक असतात त्या कोण, फायबर सेल्स. पण तशा इंटरलॉक सेल असत नाही, स्क्लिरॉइड्स आर नॉट इंटरलॉक. त्यांच्या पिट्स हा ब्रांच असतात, त्याच्यामधल्या पिट्स हा अनब्रांच असतात. आणि साधारणपणे ह्या जे फायबर सेल्स असतात, these are thread like, they are elongated, their lumen is narrow. त्याचा आतमधला जो हा जो पार्ट आहे याला ल्युमेन असं म्हणतात. ह्याला टिपरिंग अपायसेस असतात, याचे दोन्ही म्हणजे स्क्लिरॉइड मध्ये पण आणि फायबर्स मध्ये पण अपायसेस टिपरिंग असतात. फक्त स्क्लिरॉइड मध्ये इंटरलॉकिंग अपायसेस असतात अशा पद्धतीने. तसे ते सॉरी तशामध्ये म्हटलं मी, फायबर्स मध्ये इंटरलॉकिंग अपायसेस असतात, इंटरलॉकिंग टेपरिंग अपायसेस असतात. तर स्क्लिरॉइड्स मध्ये ते इंटरलॉकिंग असत नाही, स्ट्रेट असतात. आणि पिट्स नॉर्मल सिंपल पिट्स असतात फायबर्स मध्ये, आणि स्क्लिरॉइड्स मध्ये ब्रांच पिट्स असतात. ओके, सो दिस इज अबाउट द टू टाइप्स ऑफ सेल्स. आता या ठिकाणी थिक वॉल्ड आहे, डेड टिश्यू आहे. तर हाचं फंक्शन काय असेल, टू गिव्ह मेकॅनिकल स्ट्रेंथ, प्रोव्हाइड स्टिफनेस. साधारणपणे स्क्लिरॉइड सेल स्टिफनेस देतात आणि मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देणं हे काम स्क्लेरेन्कायमाचं आहे. तर स्क्लेरेन्कायमा साधारणपणे बेंडिंग, पुलिंग यापासून प्लांट पार्टला प्रोटेक्ट करतं, रिजिडिटी देतं. फळावरचं जे आवरण त्याला एंडोकार्प म्हणतात, इपिकार्प म्हणतात. ते इपिकार्पला, सीड्सला मजबूती देणं हे फंक्शन स्क्लेरेन्कायमाच असतं. स्क्लेरेन्कायमा अगदी पेरूमध्ये सुद्धा स्क्लेरेन्कायमा असतो, जो मजबूती देतो त्याला. नंतर मग आपण ज्यूट बॅग्स तुम्ही बघितलं असेल, ज्यूट मध्ये, सनहेप मध्ये जे तागासारखा जो फायब्रस पार्ट असतो स्टेम मध्ये, सडवतात ते स्टेम आणि त्याच्यामध्ये ताग बाहेर काढतात. तर तो हा ताग जो बाहेर, जो फायब्रस मटेरियल जे बाहेर पडतं स्टेम मधनं, तर ऍक्च्युली इट इज अ स्क्लेरेन्कायमा फायबर्स, जे अत्यंत मजबूत असतात, ज्याच्याकडनं ज्यूटच्या बॅग्स तयार करतात किंवा रोप्स तयार करतात. तर दिस इज नथिंग बट द स्क्लेरेन्कायमा फायबर्स, विच इज व्हेरी very stiff and it is very rigid, अत्यंत मजबूत ते असं असतं. नंतर मग आपण जातो, या ठिकाणी आपण सिंपल टिश्यू सगळे संपवले. नाउ विल सी द डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स सिंपल परमनंट टिश्यू तिन्ही प्रकारचे बघितले, त्यांचे फंक्शन्स पण बघितले. नाउ विल सी टू द कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज are also called as conducting tissues, are also called as vascular tissue. Conducting tissues म्हणायचं कारण त्यांच्या they help in the conduction of what, of water and food. त्याच्यापैकी म्हणून त्याला conducting tissue म्हणायचं.
कॉम्प्लेक्स टिश्यू का म्हणायचं कारण दे आर नॉट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल. सिंपल टिश्यूज एकाच प्रकारच्या सेलच्या बनलेले असतात. म्हणजे पेरेंट काय आहे सगळे एक प्रकारच्या सेल, काय आहे सगळ्या सारख्या सेल्स असतात. सो सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स. सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल्स. सो इट इज हेट्रोजिनस इन ओरिजिन. तो हेट्रोजिनस असतो. हेट्रोस मीन्स डिफरंट टाइप्स ऑफ सेल, डिफरंट सेल टाइप्स एकत्र येऊन तो टिश्यू तयार होतो, म्हणून त्याला आपण कॉम्प्लेक्स टिश्यू असं म्हणतो. आता कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो आहे इट कॅरी the different functions. It is a conductive tissue. It may carry the function of conduction of food, or it may carry the function of conduction of water. कुठून कुठे करणार? From the origin point to the sink. For example, there are two types of conducting tissues. One is xylem, another is phloem. Now, which complex tissue carries which function? Xylem carries the conduction of water. Phloem carries the function conduction of food. Now, many times we get confused whether phloem carries conduction of food or whether xylem carries conduction of food. So, you for the point of keeping it mind, keeping the function of xylem and phloem well in mind, you can keep in mind the pronunciation. On the pronunciation basis, you can keep in mind. Phloem, food. Phloem is responsible for conduction of food. Phloem, food. So xylem, water. So phloem carries conduction of food and xylem carries conduction of water. Okay. आता water conduction xylem कुठून कुठपर्यंत करेल? From the point of origin. कुठला point of origin आहे तो म्हणजे root. Root पासून कुठपर्यंत नेईल तो? To different parts of plant body. The different parts of plant body ते झालं त्याचे sink. So root is the origin and different parts is the sink. So from origin to the sink, the xylem will conduct water, and from origin to the sink, phloem will conduct food. So origin कुठला आहे? Leaf. Leaf पासून मध्ये अन्न तयार होतं, and will carry it to the sink with different parts of plant body. The phloem will conduct the food. Okay. So this is about the two different types of complex tissue. म्हणून मला कंडक्शन करतो मला कंडक्टिंग टिश्यू म्हणायचं. ते फॉर्म ऑफ व्हॅस्क्युलर पार्ट म्हणून याला व्हॅस्क्युलेचर सुद्धा म्हणतात. व्हॅस्क्युलर टिश्यू इज अ xylem and phloem is called as vascular tissue. तर त्याला व्हॅस्क्युलर टिश्यू सुद्धा म्हणतात. आता व्हॅस्क्युलर टिश्यू किंवा कंडक्टिंग टिश्यू किंवा कॉम्प्लेक्स टिश्यू चे दोन प्रकार कोणते? वन इज xylem, सेकंड इज phloem. Xylem आता आपण बघितलं की वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू आहे. इट इज अ डेड कंडक्टिंग टिश्यू. याला आपण डेड कंडक्टिंग टिश्यू म्हणतो. का त्याला डेड कंडक्टिंग टिश्यू म्हणायचं? बिकॉज both xylem and phloem consist of 4 different types of tissues or cell types. Xylem consists of 4 different types of different cell types, and phloem also consists of 4 different cell types. They are, xylem is made up of vessels. These are large vessels. Then tracheids. This is trachid vessels. Then xylem sclerenchyma and xylem parenchyma. हे 4 प्रकारचे मिळून काय तयार झालेला असतो? झायलम तयार झाला असतो. कोणकोणते म्हटलं मी? एक तर वेसल्स, सेकंड इज ट्रकीड, and third component is a xylem sclerenchyma. Fourth component is the xylem parenchyma. So it is made up of 4 components as xylem vessels, tracheids, xylem sclerenchyma, xylem parenchyma. आणि फ्लोएमचे पण 4 प्रकार असतात. वन इज सीव ट्यूब्स एक प्रकार, दूसरा प्रकार कंपॅनियन सेल्स, तीसरा प्रकार झायलम स्क्लेरेन्कायमा और झायलम फाइबर्स, आणि चौथा प्रकार झायलम पेरेन्कायमा. तर झायलम स्क्लेरेन्कायमा सगळ्या ठिकाणी सुरुवातीला दिसत नाही. मॅच्युरिटीला झायलम स्क्लेरेन्कायमा दिसतो. डायग्राम मध्ये आपण दाखवतो ह्या दिसत नाही कारण मॅच्युरिटीला तो दिसतो. इनिशियल ग्रोथ स्टेजला तुम्हाला झायलम स्क्लेरेन्कायमा दिसत, सॉरी फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा दिसत नाही. तर हे 4 कंपोनंट्स आहेत झायलमचे आणि फ्लोएमचे, ते लक्षात ठेवायचे. कोणकोणते 4 झायलमचे कंपोनंट? वेसल्स, ट्रकीड, झायलम पेरेन्कायमा, झायलम स्क्लेरेन्कायमा. फ्लोएमचे सीव ट्यूब्स, कंपॅनियन सेल्स, झायलम फ्लोएम पेरेन्कायमा आणि फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा, हे 4 कंपोनंट. आता ह्या 4 कंपोनंट पैकी 3 कंपोनंट हे डेड कंपोनंट आहे. म्हणजे वेसल्स आर डेड, ट्रकीड्स आर डेड, झायलम स्क्लेरेन्कायमा इज डेड.
These three components are dead. Only living component is xylem parenchyma. Therefore, this tissue is called as a dead complex tissue. Xylem is called as a dead complex tissue. Why? Because out of 4 components, 3 components are dead component. म्हणजे यांच्यामध्ये न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम असत नाही. वेसल्स, ट्रकिड्स आणि झायलम पेरेन्कायमा मध्ये काय असत नाही, न्यूक्लियस आणि सायटोप्लाझम असत नाही, म्हणून हे डेड कंपोनेंट आहे. आणि फक्त ओनली लिव्हिंग कॉम्पोनेंट इज झायलम पेरेन्कायमा. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ dead complex tissue. On the contrary, phloem parenchyma, phloem is a living complex tissue. Why? Because out of 4 components, 3 components are living. Sieve tubes living hai, companion cells living hai, phloem parenchyma is also living. Only dead component is a phloem sclerenchyma. फक्त sclerenchyma हा phloem sclerenchyma हा एकटा dead component असल्यामुळे आणि 3 component हे लिव्हिंग कंपोनेंट असल्यामुळे याला लिव्हिंग कंपोनेंट, लिव्हिंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू असं म्हणतात. हे लक्षात ठेवायचं. 4 प्रकारच्या सेल्स कुठल्या, झायलमच्या 4 प्रकारच्या सेल्स कुठल्या, फ्लोएमच्या. आणि याला डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू का म्हणायचं, याला लिव्हिंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू का म्हणायचं. ठीक आहे. आता प्रत्येकाचे कॉम्पोनंट बघू आपण. पहिला बघितला आपण झायलमच्या व्हेसल्स. तर झायलमच्या व्हेसल्स पहिलं तर ट्रकिड्स बघूया. कारण ट्रकिड जास्त कशा असतात, ट्रकिड्स आर प्रिमिटिव्ह. पण सगळ्यात पहिल्यांदा निर्मिती ट्रकिड्सची आहे. कारण ट्रकिड्स तुम्हाला टेरिडोफाइट्स मध्ये आणि जिम्नोस्पर्म मध्ये दिसतात. एंजिओस्पर्म मध्ये तुम्हाला व्हेसल्स दिसतात. व्हेसल्स आर ऍब्सेंट इन केस ऑफ एंजिओस्पर्म. जे प्रिमिटिव्ह प्लांट्स आहे म्हणजे टेरिडोफाइट्स आणि जिम्नोस्पर्म यांच्यामध्ये ट्रकिड्स दिसतात. आणि मग व्हेसल्स दिसतच नाही. सो ट्रकिड्स आर मोर प्रिमिटिव्ह. हा पण प्रश्न येऊ शकतो की व्हेसल्स आणि ट्रकिड्स मध्ये कुठला प्रिमिटिव्ह आहे. तर ट्रकिड्स आर प्रिमिटिव्ह, व्हेसल्स आर ऍडव्हान्स, which are seen in case of angiosperms only. जिम्नोस्पर्म मध्ये तुम्हाला व्हेसल्स दिसत नाही. टेरिडोफाइट्स मध्ये तुम्हाला व्हेसल्स दिसत नाही. ओके. नाउ व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन व्हेसल्स अँड ट्रकिड्स. ट्रकिड्स आर मोर प्रिमिटिव्ह. दे आर इलॉंगेटेड ट्युब्युलर विथ टिपरिंग अपायस. अशा प्रकारे टिपरिंग अपायसेस असतात ट्रकिड्सच्या. नंतर मग त्याचं ल्युमेन असतं मध्ये, त्या टिपरिंग टुवर्ड्स अपायसेस. अपायसेसला अशा पद्धतीने टिपरिंग असतात. Their walls are thick due to deposition of lignin. Lignin deposition मुळे त्यांच्या वॉल थिक असतात आणि न्यूक्लियस सायटोप्लाझम ऑब्सेंट असतं. आणि थिकनिंग अनइव्हन असतं. आणि मग त्याच्यावरती ते थिकनिंग अनइव्हन असल्यामुळे कधी कधी त्याच्यावरती स्पायरल रिंग दिसतात, कधी कधी त्याच्यावरती ऍनल रिंग दिसतात, म्हणजे सर्क्युलर रिंग दिसतात, कधी कधी त्याच्यामध्ये लॅडर लाईक स्ट्रक्चर दिसतं, लाईक दिस. त्याला स्कॅलरिफॉर्म थिकनिंग म्हणतो. कधी कधी रेटिक्युलम डाळी तयार होते, त्याला रेटिक्युलेट थिकनिंग म्हणतो. कधी कधी छोटे छोटे खड्डे दिसतात, त्याला पिटेड थिकनिंग म्हणतो. तर अशा प्रकारचं थिकनिंग तुम्हाला ट्रकिड्स वरती दिसतं. walls are deposited due to the deposition of lignin. आणि लिग्निन डिपॉझिशन अनइव्हन असल्यामुळे अशा प्रकारचे वेगवेगळे पॅटर्न याच्यावरती दिसतात. ॲन्युला, स्पायरल, स्कॅलरिफॉर्म, रेटिक्युलेट, पिटेड एक्सेट्रा. अशाच प्रकारे थिकनिंग व्हेसल्स मध्ये पण दिसतं. हे व्हेसल्स वरचं थिकनिंग इथे दाखवलेलं. आणि ट्रकिड्स ह्या अशा पद्धतीचे असतात, अशा साधारणपणे आकाराला असतात. आणि त्याच्यावर सुद्धा अशाच प्रकारचं थिकनिंग असतं. डिफरन्स काय की याचं ल्युमेन हे दोन्ही टोकाला टिपरिंग असतात ट्रकिड्स. तर ह्या टिपरिंग असत नाही, पाईप सारखे असतात. आपण पाईप्स बघितले, पाण्याची पाईप्स, तर पाईप सारखे असतात, पाईपलाईन तयार करतात ते. आणि म्हणून हे जास्त इफिशियंटली वॉटर कंडक्ट करतात व्हेसल्स. तर ट्रकिड्स इफिशियंटली वॉटर कंडक्ट करू शकत नाही, कारण त्याच्यामध्ये इथे ल्युमेन जास्त आहे मध्याला, मग ल्युमेन कमी होतं अपेक्सला. तर आपण बघितलं तर शो यू वेअर इज द कर्सर. कर्सर कुठे गेला? हा, कर्सर आपण पेन घेतल्यामुळे आपला कर्सर दिसत नाही. आपण कर्सर घेऊया पॉइंटर. हा, तर ह्या अपेक्सला आहे. अशा पद्धतीने टिपरिंग असल्यामुळे इथे ल्युमेन जास्त आहे, इथे कमी आलं, इथे पुन्हा कमी आलं, इथे एकदम कमी आलं. मग कमी जास्त ल्युमेन होत असल्यामुळे याच्यामधनं वॉटर कंडक्शन नीट होत नाही. या आकाराचे असतात. आता हे फ्लोएम फायबरच्या सारख्याच आकाराच्या ह्या ट्रकिड्स असतात. आणि हे मात्र युनिफॉर्म थिकनिंग असतात. ल्युमेन युनिफॉर्म असल्यामुळे पाईपलाईन सारखी पाईपलाईन तयार होते, एंड टू एंड. एका याच्यावरती दुसरं व्हेसल, त्याच्यावरती तिसरा व्हेसल आणि एक सरळ पाईपलाईन तयार होते व्हेसल्सची. आणि इफिशियंटली वॉटर कंडक्शन व्हेसल्स करू शकतात ऍज कम्पेअर टू ट्रकिड्स. हे झालं ट्रकिड्स आणि व्हेसल्स बद्दल. बोथ आर नॉन लिव्हिंग कंपोनंट of the xylem and both of them they conduct the water. पण कोण जास्त इफिशियंटली वॉटर कंडक्ट करतो तर ट्रकिड्स.
जास्त इफिशियंटली वॉटर कंडक्ट करू शकत नाही. आणि जास्त इफिशियंटली कोण कंडक्ट करतात तर वेसल जास्त इफिशियंटली वॉटर कंडक्ट करतात. हा ट्रकिड साधारणपणे 95% भाग लाकडाचा म्हणजे थिक वुडी पार्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक अँड टेरिडोफायटिक वूड इज मेड अप ऑफ 95% पार्ट इज मेड अप ऑफ ट्रकिड्स. त्याप्रमाणे एंजिओस्पर्म मध्ये हा इतका भाग असते कारण एंजिओस्पर्म मध्ये काय असतात वेसल्स असतात. फक्त 5% पार्ट हा ट्रकिड्सनी बनलेला असतो. तर जिम्नोस्पर्म आणि टेरिडोफाइट्स मध्ये जवळपास 95% पार्ट हा ट्रकिड्सनी बनलेला असतो. वेसल्स कम्पॅरेटिव्हली जास्त लांब असतात हे मी तुम्हाला सांगितलं. त्यांचा ल्युमेन युनिफॉर्म असतो, पाईपलाईन सारखा ते तयार होतात. त्याच्यामुळे जास्त इफिशियंटली त्या काय करतात वॉटर कंडक्शनचं काम करतात. झायलम व्हेसल्स साधारणपणे फर्स्ट फॉर्म असतील. सुरुवातीला फॉर्म धरला झायलम वेसल्सला आपण प्रोटोक झायलम असं म्हणतो. उशिरा ज्या तयार होतात झायलम वेसल त्यांना आपण मेटॅक झायलम असं म्हणतो. मेटॅक झायलम वरती साधारणपणे रेटिक्युलेट किंवा पिटेड थिकनिंग असतं. तर प्रोटोक झायलम मध्ये वर साधारणपणे स्पायरल किंवा अॅन्युलर थिकनिंग असतं. ओके, आता ह्या झायलम मध्ये कधी एंडर कंडिशन असते, कधी एक्झार्स कंडिशन असते. खरं म्हणजे ह्या आपण जेव्हा स्टेमचं अॅनाटॉमी बघू तेव्हा एंडारकडे एक्झार कंडिशन बघतो. खरं म्हणजे झायलम एंडार्क आहे किंवा झायलम एक्झार्क आहे असं म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये मेटॅक झायलम आणि प्रोटोक झायलमची कंडिशन कशी आहे, म्हणजे मेटॅक झायलम हे पीथला फेसिंग आहे की पेरिफेरीला म्हणजे बाहेरच्या कडेला फेसिंग आहे, याच्यावर एंडार्क आणि एक्झार्क कंडिशन असते जी ऍक्टिव्हली किंवा तुम्हाला लाईव्हली सेक्शन मध्ये बघता येईल स्टेमच्या किंवा रूटच्या. तर तिथे जास्त ती कळेल. साधारणपणे जर मेटॅक प्रोटोक झायलम एलिमेंट हे पीठकडे असतील आणि मेटॅक झायलम एलिमेंट हे पेरिफेरीला असतील तर एंडार्क कंडिशन असते. आणि त्याच्या विरुद्ध म्हणजे प्रोटोक झायलम एलिमेंट जर पेरिफेरीला आणि मेटॅक झायलम एलिमेंट पीठला फेसिंग असतील तर त्याला एक्झार्च कंडिशन म्हणतात. आता हे जास्त तुम्हाला मी कुठे सांगेल ज्या ठिकाणी आपण अनाटॉमी बघू स्टेमची त्यावेळेला, डायकोटॉमी मोनोकॉट स्टेमची. आता हे दोन पाहिले आपण ट्रकिड्स आणि व्हेसल्स. नंतर तिसरा कॉम्पोनंट येतो तिसरा कॉम्पोनंट आता डेड कॉम्पोनंट बघून घेऊ आपण, तो झायलम फायबर. तर हा ऍक्च्युअली जर स्क्लेरेन्कायमा टिश्यू प्रेझेंट इन असोसिएशन विथ द झायलम, झायलमला अटॅच जो स्क्लेरेन्कायमा टिश्यू असतो हा, तर त्याला म्हणतो झायलम फायबर. हा झायलम फायबर जो आहे तो साधारणपणे फायबरच्या स्वरूपात असतो. त्याला वूड फायबर असं सुद्धा म्हणतात. इलॉंगेटेड असतो, ट्युब्युलर असतो, स्पिंडलच्या आकाराचा, म्हणजे हा असा स्पिंडल म्हणजे टिपरिंग टुवर्ड्स बोथ, हे स्पिंडलच्या आकाराचा तो असतो. They are tapering towards both the end. Their walls are thick due to deposition of lignin. सायटोप्लाझम न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये असत नाही. आणि साधारणतः मॅच्युरिटीला हा दिसतो. त्याचं फंक्शन काय असतं, आता हे कंडक्ट नाही करणार तर थिक वॉल असल्यामुळे फक्त मेकॅनिकल सपोर्ट देणं, स्ट्रेंथ देणं हे काम झायलम फायबर्सचं असतं. झायलम फायबर्स किंवा झायलम स्क्लेरेन्कायमा म्हणजे स्क्लेरेन्कायमा अटॅच विथ द झायलम एलिमेंट्स, त्याला झायलम फायबर्स म्हणायचं. फंक्शन काय, टू गिव्ह मेकॅनिकल. ओके, नंतर मग only living tissue in xylem is a xylem parenchyma. Now the xylem parenchyma is a parenchyma tissue. You can see over here, this is xylem parenchyma present in association with the xylem element. हा लिव्हिंग टिश्यू आहे. त्याच्यामुळे न्यूक्लियस असतं, सायटोप्लाझम असतं. ह्याचं फंक्शन असतं स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ वॉटर, टॅनिन अँड सेकंडरी मेटाबोलाइट्स पण त्याच्यामध्ये स्टोअर केलेले असतात. It carries this conduction. Not only store the water and food, sometimes it also help in the conduction of water or sap. सॅपचं कंडक्शन करण्याकरता काही प्रमाणामध्ये मदत करतो झायलम पेरेन्कायमा. तर हे झाले 4 कॉम्पोनंट आणि त्याचे स्ट्रक्चर, त्याचे फंक्शन. नंतर मग आता शेवटी आपण बघू फ्लोएम आणि त्याचे कॉम्पोनंट. तर फ्लोएम चे 4 कॉम्पोनंट आपण बघितले कोणते, स्यू ट्यूब्स, स्यू सेल्स काही मध्ये दिसतात. स्यू सेल अगदी साधारणपणे लोअर प्लांट्स मध्ये स्यू सेल्स नाही तर स्यू ट्यूब्स अँजिओस्पर्म मध्ये दिसतात. नंतर मग कंपॅनियन सेल्स आणि फ्लोएम पेरेन्कायमा. ओनली डेड कंपनी फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा. तो फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा साधारणपणे मॅच्युरिटीला दिसतो. प्रायमरी फ्लोएम मध्ये साधारणपणे फ्लोएम फायबर्स किंवा फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा साधारणपणे ऍबसेंट असतो. आता ह्या 4 कॉम्पोनंट पैकी ह्या टीएस मध्ये ते कसे दिसतात हे आपण बघतो. स्यू ट्यूब्स, कंपॅनियन सेल्स कशा दिसतात हे आपण बघतो आणि एलएस मध्ये कशा दिसतात. आता ह्याच्यामध्ये
हे जे 4 कंपोनंट आहे ह्याचे, तर ते काय करतात, दे कंडक्ट द फूड. फ्लोएमचं फंक्शनच आहे टू कंडक्ट द फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. सो लीफ इज अ सोर्स अँड डिफरंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी इज द सिंक. सो फ्रॉम सोर्स टू सिंक दे कॅरी द कंडक्ट द फूड मटेरियल. आणि याला हॅबरलँड या शास्त्रज्ञांनी लेप्टोम म्हटलं का, ते झायलम सारखंच काम करतं कंडक्शनचं, फक्त झायलम वॉटर कंडक्ट करतो आणि हा फूड कंडक्ट करतो. सोर्स टू सिंक म्हणून हॅम्बर्टनी त्याला लेप्टोम असं म्हटलेलं आहे. हे 4 कंपोनंट कोणकोणते, स्यू सेल साधारणपणे लोअर प्लांट्स मध्ये असतात, स्यू ट्यूब्स हायर प्लांट्स मध्ये असतात, कंपॅनियन सेल दुसरा कंपोनंट, तिसरा फ्लोएम पेरेन्कायमा, चौथा फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा और फ्लोएम फायबर्स. याच्यामधला पहिला कंपोनंट आहे स्यू ट्यूब्स, जो साधारणपणे कुठे दिसतो तर हायर प्लांट्स मध्ये दिसतो. हा ट्युब्युलर असतात. कंडक्टिंग चॅनल साधारणपणे फ्लोएम मधलं आहे, दे आर प्लेस एंड टू एंड with bulging end wand. These are the sieve tubes. These are sieve tubes. They are present end to end. हा एक ट्यूब याच्या टोकावर, दुसरी ट्यूब त्याच्या टोकावर, तिसरी ट्यूब, अशा प्रकारे एंड टू एंड ते असतात. यांच्यामध्ये इमॅच्युअर कंडिशन मध्ये न्यूक्लियस असतं, सायटोप्लाझ्मिक स्ट्रँड हे दिसतात, लांब लांब दोऱ्यासारखं दिसतं आपल्याला, सायटोप्लाझ्मिक स्ट्रँड. अँड ऍट द जंक्शन ऑफ टू sieve tubes there is presence of a perforated plate. एक जाळीसारखी किंवा आपण चाळणी ज्याला जशी छिद्र असतात, सच्छिद्र प्लेट असते, पार्टिशन वॉल असते, ज्याच्यामधनं एकाच sieve ट्यूबचं सायटोप्लाझ्मिक कनेक्शन दुसऱ्या sieve ट्यूब सोबत मेंटेन झालं असतं. सो थ्रू द sieve plate the sieve tubes maintain a cytoplasmic collection from one to the adjacent sieve tubes. एक sieve tube दुसऱ्या sieve tube सोबत एक सायटोप्लाझ्मिक कनेक्शन मेंटेन करते या sieve प्लेटच्या माध्यमातून. जसा दोरा छिद्रामधनं ओला दुसरा एका sieve ट्यूब मधलं सायटोप्लाझम दुसऱ्या sieve ट्यूब सोबत असं कनेक्टेड असतं. ओके, याला अर्लियर कंडिशन मध्ये यांच्यामध्ये न्यूक्लियस असतं, मॅच्युरिटीला यांच्यामध्ये न्यूक्लियस दे लूज देअर न्यूक्लियस. मग ह्याचा न्यूक्लियसचा कंट्रोलिंग सेंटर असतो. मग ह्याच्या फंक्शनिंग मेटाबॉलिझमवर कोण कंट्रोल करतं, की याला अटॅच ज्या सेल आहे कंपॅनियन सेल, ह्या कंपॅनियन सेलचं न्यूक्लियस याचं सगळं मेटाबॉलिझम त्या ठिकाणी कंट्रोल करतं. Then the sieve cells, they are found in case of lower plant that I have told you. In case of pteridophyte, gymnosperm यांच्यामध्ये sieve cells असतात आणि angiosperm मध्ये sieve tubes असतात, ज्या ह्या डायग्राम मध्ये सुद्धा आपल्याला दिसतात. sieve tubes ज्या elongated tubular असतात, end to end, त्या एकमेकांना जोडलेल्या असतात with the help of this sieves or small openings at the plate, perforated plate. नंतर कंपॅनियन सेल्स, याला अटॅच अकंपनीड ज्या सेल्स आहेत या त्याला म्हणतो आपण कंपॅनियन सेल्स. या लिव्हिंग सेल्स असतात, त्या इलॉंगेटेड असतात, ट्युब्युलर असतात, त्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस असतं, त्यांच्यामध्ये सायटोप्लाझम पण असतं, प्रॉमिनंट न्यूक्लियस पण असतं. आणि याचं न्यूक्लियस मग सगळं sieve ट्यूबचं जे रेग्युलेशन आहे, त्याचं जे मेटाबॉलिझम आहे ते रेग्युलेट करण्याचं काम कोण, कंपॅनियन सेलचं न्यूक्लियस करतं. कारण मॅच्युरिटीला ह्या ज्या sieve ट्यूब्स आहेत यांचं न्यूक्लियस डिसऑर्गनाइज होतं, की दे लूज देअर न्यूक्लियस. सो देअर मेटाबॉलिझम और देअर regulation of the functions is carried out by the nucleus of the companion cells. या सेल्सचं न्यूक्लियस या ठिकाणी ते रेग्युलेशन करतं, sieve ट्यूबचं सेलचं रेग्युलेशन, फंक्शनचं रेग्युलेशन करतं. देन कंपॅनियन सेल्सच्या बाजूला ह्या ज्या लिव्हिंग सेल्सची रो दिसते, दिस आर द फ्लोएम पेरेन्कायमा. हे आहे फ्लोएम पेरेन्कायमा, पेरेन्कायमा असोसिएटेड विथ द फ्लोएम. आता हा पण लिव्हिंग टिश्यू आहे. पेरेन्कायमा तुम्हाला माहिती आहे, इट शो द प्रेझेन्स ऑफ न्यूक्लियस, सायटोप्लाझम, then there is presence of large vacuole, and they carry the function of storage. They store the food, they store the latex, they store the resins, mucilage, अशा गोष्टींचं स्टोरेज करणं आणि प्रसंगी थोडं कंडक्शन मध्ये मदत करणं हे काम कोणाचं असतं, फ्लोएम पेरेन्कायमाचं असतं. जनरली फ्लोएम पेरेन्कायमा हा मोनोकॉट्स मध्ये ऍब्सेंट असतो. ओके, डायकॉट्स मध्ये पण प्रॉमिनेंटली दिसतो. मग लास्ट कॉम्पोनंट राहिला तो ओनली डेड कॉम्पोनंट, दॅट इज फ्लोएम फायबर्स. इट इज जनरली ऍब्सेंट इन प्रायमरी फ्लोएम. साधारणपणे सेकंडरी फ्लोएम म्हणजे मॅच्युरिटीला हा दिसतो. इट इज द ओनली डेड कॉम्पोनंट आणि इट गिव्स मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. फक्त याच्यामध्ये थिक वॉल्स असतात, न्यूक्लियस सायटोप्लाझम ॲब्सेंट असतो, तर म्हणून मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देणे हे काम ह्या फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमात असतं. आणि हा मेकॅनिकल स्ट्रेंथ देतो आणि म्हणून मग आपण बघतो की म्हणजे ज्यूटच्या बॅग्स मी तुम्हाला सांगितलं, किंवा मग रोप्स तयार करतात, की त्याच्यामध्ये जो थिक पार्ट जो आपण वापरतो, फायबर जो वापरतो, तो ऍक्च्युअली द फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा असतो, किंवा फायबर्स असतात, ते वूड फायबर्स.
जे रोप्स तयार करण्याकरता, रफ क्लोथ तयार करण्याकरता, गणी बॅग्स मध्ये जे वापरतो तसं तयार करतो. दिस इज अबाउट द फ्लोएम स्क्लेरेन्कायमा. आता फ्लोएम फायबर्स जे आहेत, हे फायबर्स अशा पद्धतीने टिबरिंग जे सेकंडरी फ्लोएम मध्ये दिसतात, तर त्यांनी अशी टिबरिंग अपायस असतात, ते एंड टू एंड असे जोडले असतात, ऑब्लिकली ते जोडले असतात. दे आर ऍब्सेंट इन प्रायमरी फ्लोएम, दे आर प्रेझेंट इन द secondary phloem. It is the only dead component of the phloem. So this is about the complex tissue. I think we should stop over here. Okay. So thank you very much.